एक बार फिर तो आप सब का स्वागत है प्रोग्राम प्राइम डिस्कशन विद जतिंदर पन्नू विच। मैं हाँ नवजीत। देश दुनिया ਦੀਆਂ खबरों ਤੇ हर रोज की तरह चर्चा करने ਲਈ मेरे नाल ने सीनियर पत्रकार जतिंदर पन्नू जी। सब तो पहला स्वागत करते हैं, फिर करते हैं खबरों ਤੇ चर्चा। पन्नू साहब बहुत बहुत स्वागत जी। जी शुक्रिया। पन्नू साहब अज दिन खास है क्योंकि अज फौजी जवानों ने कारगिल की जंग जीती सी। मैं चाहुंदा कि तुसीं ये सारा दसो कि जंग लगी किवें सीगी पहला। देखो नवजीत जी, नवी पीढ़ी नूं पता नहीं 22 साल पुरानियां घटनावां ने जी साडी अखां अगे सारे ही ਉਹ सीन मुड़ मुड़ के आउंदे आ, सारे दृश्य मुड़ मुड़ के आउंदे आ। भारत पाक समझौते वास्ते एक बस चलनी सी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ वास्ते। मंजूरी मंगी भारत सरकार तो ते मौके दे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आखिया मंजूरी की देनी, मैं आप नाल चलदा जी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ आए बस ते चले गए लाहौर। लाहौर दे विच उन्हां दे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वागत किया। तिन्नां फौजां दे मुखी चाहीदे सी, दो हैगे सी, पर जमीनी फौज दा आर्मी दा मुखी जनरल मुशर्रफ नहीं सी जी। दसिया गया कि किसी जरूरी मिशन ते गया। लाहौर समझौता होया, दोस्ती दीयां गल्लां होईयां, वापस आ गए। ये फरवरी 1999 दीयां गल्लां ने। 2.5 महीनों बाद खबरां आउण लग पईयां कि घुसपैठीए कारगिल दीयां पहाड़ियां ते चढ़ गए। उन्हां नूं भेडां चारन वालियां ने वेख्या। फौज दे वल्लों कुछ कमियां कमजोरियां निगरानी च किते रह गईयां। वो इलाके इहो ਜਿਹੇ ਸੀ जिन्हां दे विच आपसी सहमति नाल बहुत ही ज़्यादा ठंड के दिनों च दोवां तरह दीयां फौजां पिछे हट जांदियां सी, बाद च आपो अपने मोर्चे ते आ जांदियां सी। उन्हां ने उस मौके नूं वरत के जाके कब्जा कर लिया। फिर भारत सरकार कई दिन तक पाकिस्तान नूं इह मनाउण दा यतन करदी रही कि तुसीं अपनी फौज पिछे कर लो। वो इक्को गल आखी गया, साडी फौज नहीं, वो तो जिहादी नहीं, असीं कुछ नहीं कर सकते। ਉਹਦੇ बाद लड़ाई चल पई। असीं ਉਹ दिन वेखे आ रोज़ खबरां बटाले, तोरोलिंग चोटी, मस्को चोटी, टाइगर हिल, कलियां कलियां सानूं याद आ सारा दिन इहो ही खबरां करदे हुंदे सी। एक एक करके चोटियां छड़ाईयां गईयां। दोवां धिरां दे रला के 1000 दे करीब फौजी जवान अफसर उस जंग च मारे गए। बहुत औखी लड़ाई सी। वो उच्ची थां ते सन ते साडी उच्ची थां उन्हां मल्ली सी। साडी फौज जिहड़ी आ वो नीवें थां सी। साडी इत्थों गोली भी चले तो उपर जाके टीम बन जाती सी, क्योंकि इन्नी उचाई ते जांदियां उहदी वेलोसिटी, उहदी स्पीड कोई नहीं सी रहिंदी। वो पत्थर भी सुट देण ते थल्ले तक आउंदियां आउंदियां स्पीड इन्नी बन जाती, गोली वांग वजदा सी। उस लड़ाई दे विच जिहड़ी बोफर्स तोप नूं पिछले 12-13 सालों तो भंडदे आउंदे सी, कल्ली उहो ही तोप जिहड़ी आ बोफर्स कंपनी दी हविटसर गन उत्ते चली, क्योंकि उहदी खासियत यह है कि सीधा गोला उपर नूं सुट के ते सीधा थल्ले सुटदी है। और वो हविटसर गन उत्थे जदों चली तो साडे वालियां ते बोफर्स नाल इन्नी नफरत सी, उहदे गोले भी नहीं सी मंगाए। रातों रात स्वीडन तो उहदे गोले मंगाए गए ते फौजी जवान उदों टीवी चैनलों ते विखाया गया सरकार वाजपेयी दी सी, भाजपा दी अगवाई वाली। ते जदों तोप दा गोला चलाउंदे सी ते जवान कहिंदे सी राजीव गांधी जिंदाबाद। भी जे राजीव गांधी ने तोप ना लियांदी हुंदी की करदे, अज तक ये गल रिकॉर्ड ते आ। खैर उहदे दौरान पाकिस्तान जदों बड़ी बुरी तरह फस गया, फिर इन्होंने कोशिश की कि अमरीका दखल देवे। उन्हां दा राष्ट्रपति क्लिंटन दखल देण नूं तैयार नहीं सी। ये फिर इत्थों पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ते फौज का मुखी जनरल मुशर्रफ ये आप उत्थे चल के गए। ये भी गल रिकॉर्ड ते है कि उन्हें मिलन का टाइम देता, पर वो अपने दफ्तर विच अपने बंदे नाल मीटिंग करता सी। ये बाहर लॉबी च 3 घंटिया तो वध बैठे रहे, इन्होंने किसी ने पानी नहीं पुछया ते पाकिस्तानी राजदूत नूं भेज के सामने कैफे तो बर्गर ते कॉफी मंगा के अपने पल्लियों खाधे पीते गए। उन्हां फिर वाजपेयी नाल गल कीती। वाजपेयी बहुत गुस्से च सी, सारी दुनिया इस गल्लों डरदी सी कि दोवें एटमी ताकतां गल विगड़ना जांदी होवे। अखीर पाकिस्तान नूं आख्या गया अपनियां फौजां वापस लो। उन्हां वापस लियां, नुकसान बहुत हो गया। बंदे मरन का नुकसान भी होया, एनवायरनमेंट का भी, वातावरण का भी होया। सब तो वड्डी गल ये कि लाहौर समझौते नाल जिहड़ा दोस्ती का माहौल बनिया सी, उहदा जिहड़ा नुकसान होया वो अज तक पूरा नहीं हो सकिया। पन्नू साहब, इस लड़ाई दे जंग दे बहुत सारे प्रभाव भी पे होणगे।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਸੀ ਜੀ ਉਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਦਰਨ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਟਾਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਜੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਰਵਾਤਾ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਖੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਖਣ ਜੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਛੇੜ ਬੈਠੇ। ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਲਟਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਸੱਪ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਤ੍ਰਿਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਪ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਡੇਗ ਦੇਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਊਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਈ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਦ ਚਾੜੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਕਸਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਫਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਕਸਿਆਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਆਈਡੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਤੇ ਆਮ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 1 2 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹੀਏ ਨਾ ਸੌਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵੇ ਆਖੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਾਂਢੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਲੇਹਾਰ ਦੇ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ 8 ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਲੈਟ ਲੈ ਲਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿ 3-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ, ਜਦ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲੀ। ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਫਲਾਣੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ 2 ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੌਰੀ 15 ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਬਚ ਗਏ। ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ 80 ਲੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ 80 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਭਲਕੇ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ 10 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਭਲਕੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਲੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਖਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਅਸਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 10-15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਨਾਅਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੇਹੜੀਆਂ ਠੇਲੇ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਰਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਨੇ, ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਵਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਵਾਲੀ ਟੁੱਚਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੋਢਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਸ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਪੇੜਾ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ, ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਤੂੰ ਮਵਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਮਵਾਲੀ ਨੇ। ਜੇ ਮਵਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ, ਤਰੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਲੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਹਲ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਐਦੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਾਂਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲਾ ਲੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਡਟ ਕੇ ਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ
ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹ। ਜੀ ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦਿਯੂਰੱਪਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ? ਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਤਲਬ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਉਹ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਿਕੜਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈਗੜੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਯੇਦਿਯੂਰੱਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੇਦਿਯੂਰੱਪਾ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੋ। ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰੂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋਟੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਜੇ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਐਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਜੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅੜੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬੂਥਾ ਲਿੰਗਮ, ਵਜਰਾ ਲਿੰਗਮ, ਵੋਕਾ ਲਿੰਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅੜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਅੜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਘ 'ਚ ਫਸੀ ਹੱਡੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰ ਲਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਿਰ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੱਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਾੜੀ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਨੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਐਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ, ਜੋ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੇਗੀ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਢਿੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 24 ਸਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 2004 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਿ RSS ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ RSS ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।